السلام علیکم جی، میرا نام ہے عبداللہ سلطان اور آج کا یہ دوسرا سیشن میں کنڈکٹ کرنے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت جن کو آپ سوشل میڈیا پر بہت سے اشعار اپنے انداز میں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کے ٹک ٹاک کلپس وائرل ہوتے ہیں. ریسنٹلی ہی ہیز آلسو اسٹارٹڈ پرفارمنگ ایز این ایکٹر ان ٹیلی ویژن ڈراماز، جن کی اداکاری کی اسکلز سے بھی آپ حیران اور پریشان رہ گئے کہ اچھا یہ اداکاری بھی کر سکتے ہیں اور اتنی اچھی کر سکتے ہیں. انہیں ہم انیشلی ایز اے ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزائنر جانتے ہیں. پھر صوفیزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ ان کو مہارت حاصل ہے. ہم اسپریچویلٹی پہ بات کریں گے، روح کے تعلق پہ بات کریں گے، اس تعلق کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، روحانیت کی مختلف جہتوں کو ڈسکس کریں گے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں YBQ یوسف بشیر قریشی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بہت شکریہ یوسف بھائی. آپ کی گفتگو ہم دیکھتے رہتے ہیں بیکاز یو ہیو دیٹ ایبلٹی دیٹ واٹ ایور یو سے وہ وائرل ہو جاتی ہے چیز. اور اب آپ ٹیلی ویژن پہ بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں. ہم آپ کو انیشلی ایز اے فیشن اینڈ ٹیکسٹائل ڈیزائنر جانتے تھے، آپ آرٹ کیوریٹر بھی ہیں، آپ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، سو آپ اجناس بھی اگاتے ہیں، اس کی روٹی بھی بنواتے ہیں اور پھر انٹرپرینور بھی ہیں اس کو لے کر. لیکن ظاہر ہے یہ سفر کہیں سے شروع ہوا ہوگا، تو ہم آپ کو تھوڑا سا کہیں ماضی کے جھروکوں میں لے کر جائیں گے اور آپ سے چاہیں گے کہ ہم سے شیئر کیجئے کہ بچپن کیسا تھا، کہاں گزرا، پھر آپ امریکہ چلے گئے کئی برسوں کے لیے، واپس کیوں آئے، کیسے آئے، اس پہ بھی ہم آئیں گے. لیکن ہاؤ واز اے چائلڈہڈ لائک؟ السلام علیکم. سب سے پہلے عبداللہ تھینک یو فار ہوسٹنگ دس. سکھر بہت بہت شکریہ، یہاں سے شہر سے بہت ہمیشہ پیار ملا تو اسی لیے واپس کھینچے ہوئے آ گئے. شروع کہاں سے ہوا؟ بچپن کہاں سے، کہاں پہ گزرا، کیسا تھا؟ یار بچپن اور بچپن میں زیادہ فرق ہے نہیں ویسے. میری پیدائش کراچی کی ہی ہے اور کراچی میں ہی پلا بڑا. پھر یہاں پاکستان اسٹیل کیڈٹ کالج بورڈنگ اسکول 5 سال وہاں رہا. اس کے بعد امریکہ چلے گئے. امریکہ کچھ 15 سال کا ایک سفر تھا، وہ طے کیا. وہ بڑا مشکل بھی تھا. I've heard امریکہ کا سفر، بڑی آڈ جابز بھی کرنی پڑی، بہت سی ایسی جابز بھی کرنی پڑی جو شاید if you would like to mention. مشکل وہ جو آپ کرنا نہ چاہیں، تو ہم تو وہی کرتے رہے جو ہمارا دل کر رہا تھا. تو اور مشکل وقت ہوتا ہے، وہ گزر جاتا ہے. Did you also used to work at a morgue? At funeral space salon or whatever it is? میں لاس اینجلس میں ایک انگل ووڈ کی مسجد تھی، تو وہاں میری ایک جاب لگی. اور وہ جاب یہ تھی کہ جتنے لوگ کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو غسل دینے کے لیے مجھے بلاتے تھے. تو یہ ایک کام بھی تھا، ایک سعادت بھی تھی. اور اسی دن میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں واپس ملک جینے کے لیے جاؤں گا، یہ مرنے کے لیے نہیں جانا. کیونکہ لوگ میں نے دیکھا کہ آتے تو چلتے پھرتے تھے امریکہ، لیکن جاتے ان ڈبوں میں تھے. مرنے کے لیے وطن لوٹتے تھے لوگ. ہاں، تو ہم نے بولا ہم تھوڑا سا جی لیں، تو ہم جینے کے لیے آ گئے. ویری نائس، ویری نائس. تو پھر آپ جینے کے لیے آپ یہ تہیہ کر کے آئے 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد. اور اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ تھی؟ والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، یہ سب یہیں پہ تھے whenever you were here؟ دیکھیں، سب کو بہت حیرانگی ہوتی تھی کہ میں واپس کیوں آ گیا. مطلب گھر آیا ہوں، یہ پرایوں کی طرح سوال کیوں کر رہے ہیں کہ میں گھر واپس کیوں آیا؟ گھر تو اپنے واپس آتے ہیں نا. اور پتہ کیا، یہ میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے نا مری میں یہ درخت بہت اچھے لگتے ہیں، چیڑ کے. اتنے بڑے درخت ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی کھاد دیتا ہے، نہ ان کو پانی، نہ کوئی حل، اور اتنے لہیم شہیم درخت ہو جاتے ہیں وہ. میں نے یہاں ٹھٹھا میں اگانے کی کوشش کی، نہیں ہوئے. بہت خیال کیا نا، تب بھی وہ قد نہیں آیا، وہ مسکراہٹ نہیں آئی ان پتوں میں.
तो जहाँ का बीज होता है ना वहीं उगता है. मैं यहाँ का बीज था तो मुझे यहीं उगना था. और यहाँ उगे और अपनी पहचान बनाई माशाअल्लाह. How did this fashion thing start? मतलब ये आप में शुरू से था, हम आपको बहुत अरसे से इसी अटायर, इसी अवतार में देख रहे हैं. इससे पहले YBQ क्या पहनते थे? जीन्स, टी शर्ट, सूट्स? हाँ हाँ, वो सब पहने, सब पहनावे की चीजें क्यों नहीं पहनने चाहिए. आप अपने सब शौक पूरे करें. आप अक्सर लोग अगर मुझे पतलून में देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं, अरे आपकी 2 टांगे हैं. तो हाँ, लोगों को हैरत तो होती है, और क्यों ना हो. आप सबको, हम सब जब बाहर जाते हैं तो हम अपने आप को देख के जाते हैं, और अगर आप मुख्तलिफ लग रहे हैं तो लोग आपको देखेंगे, आप ये जान लें. और बहुत सी दफ़ा वो नज़रें आपको शायद अच्छी ना लगें, लेकिन मुझे एक जादू का एक लफ्ज़ मिला जिससे वो सारी नज़रें ठीक हो गई. पहले जब भी कोई मुड़ के देखता था ना तो इंसान की अना होती है ना, भाई क्यों देख रहे हो भाई, तुम्हारा रिश्तेदार हूँ क्या. झगड़ा हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, तल कलामी हो जाती थी. लेकिन जो जादू का लफ्ज़ मिला ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो था अस्सलाम वालेकुम. कोई देख रहा हो ना, मैं सलाम कर देता हूँ. तो 99% नहीं, 100% ऑफ द टाइम दोस्ती हो जाती है. Was it a deliberate decision at one point कि आपने डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे ये तहमत बांधनी है, कुर्ता पहनना है, टर्बन पहननी है, या बस एक नेचुरल प्रोसेस था एंड वन डे ग्रेजुअली आपकी सारी वार्डरोब इसी में कन्वर्ट हो गई? नहीं, मुझे बचपन से बहुत शौक था इसी तरह धोती बांधने का, पटका बांधने का. उस जमाने में क्लिप आता था, नाक में मूछें लगती थी तो मैं मूछें लगाता था. फिर डेलिबरेटली हाँ, एक आया वक्त कि मैं देखता था कि जितने सिख होते थे कम्युनिटी के लोग, वो बहुत फख्र से अपनी दाढ़ियाँ बुनते थे, अपने पटके बांधते थे, कड़ा पहनते थे, सूट भी पहनते थे तो उसके ऊपर पटका बांधते थे. और कभी किसी ने उनका मजाक नहीं उड़ाया, और वो इतनी खुशी से, इतने लिहाज से, इतने एहतमाम से सारी चीज़ें करते थे. तो मैं एक दफ़ा पहन के गया धोती, तो मुझे उन्होंने बहुत से क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में जाने नहीं देते थे. तो मैंने बोला अब तो मैं यही पहनूंगा. तो वही पहनना शुरू किया, अब इसी की वजह से बुलाते भी. वो फिर फैशन स्टेटमेंट बन गई. ये होती है ताकत फैशन एंड टेक्सटाइल की भी, कि एक चीज़ जिसको लोग हकारत की निगाह से देखते थे, या फिर आपने जैसे मेंशन किया कि कुछ इंस्टेंसेस पे आपको जाने नहीं देते थे, अब लोग आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए भी धोती डिज़ाइन कर दें. सो यूसुफ भाई, जाहिर है आप बहुत सारी चीज़ों की वजह से नौजवानों में बहुत मकबूल हैं, और एक रीज़न उसकी है कि आप की शायरी, चाहे वो आपकी अपनी हो या दूसरों की हो, आपका अंदाज़े बयान लोगों को बहुत भाता है. सो वही वो ऑलवेज अ चाइल्ड, वो बच्चा थे जिसको शेर व शायरी से शगफ था, जो जब नौजवान हुआ तो मोहब्बत भी हुई होगी या शायद नहीं हुई, तो प्लीज़ करेक्ट अस. तो फिर और शेर व शायरी से शगफ बढ़ा, फिर शेर कहे भी, शेर सुने भी, शेर सुनाए भी. ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? ये इंटरेस्ट भी मुझे बचपन से ही था शेर व शायरी का. मैं लिखता था, मैंने पहला ख़त अपने दादा को लिखा था, मेरे ख्याल में 9 साल का था, और वो भी एक शायरी में लिखा था. तो शौक था बचपन से, कपड़ों का हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे सुनाने का हो. लेकिन इन शौक के साथ शौक आपका, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है, और उसके लिए एक स्किल सेट डेवलप करनी पड़ती है, और उससे प्यार करना पड़ता है, और अब खुद पे एतबार करना पड़ता है, और फिर ही जाके कुछ चीज़ें निखर के आती हैं. और लोग अक्सर कहते हैं आपकी आवाज़ दिल को लगती है, तो मैंने बोला उसके लिए आवाज़ नहीं, उसके लिए दिल की ज़रूरत है. तो फिर आपका क्या ख्याल है, इनसे हम फरमाइश करें कुछ, इनकी आवाज़ हमें बहुत भाती है, दिल को लगती है, आप कहेंगे तो फिर हम कहेंगे ना कि ये कुछ हमें सुनाएं, कुछ सुनाएं जी, हमें आप सुनाएं, मेरा ख्याल है. और ये जहमत हम एक दफ़ा नहीं, कम से कम 3 दफ़ा देने वाले हैं इस गुफ्तगू के दौरान इन्हें. प्लीज सर, इरशाद. मैं पहला जो मैंने पंजाबी का लिखा था कलाम, जब मैं अजमेर गया तो उन्होंने बोला ये कलाम आप हमें दें, ये कवाल पढ़ेंगे. तो मैंने जब कलाम दिया तो उसका दूसरा शेर बदल गया.
تو میں آپ کو کلام سناتا ہوں. اس کا عنوان تھا سب ایک, یعنی کہ سب ایک. جی. لوہاں لائیاں بندیاں نال, یعنی کہ ہم نے امید لگائی لوگوں سے. لوہاں لائیاں بندیاں نال لبدے پھردے ربا نو, کدے کھو بھی ٹر کے آؤندے نے جے پیاس لگے جد لوکاں نو. کبھی کنواں بھی چل کے آئے جب پیاسے کو پیاس لگی ہو. اسی اوتھے بھی انہوں لبن گئے جتھے کوئی پچھڑ نہیں جاندا سی. اسی اللہ والے کہندے سن جنہ چلیا نو لبدا سی. جنہ لبدا سی اور روندے سن. ان اتھرو وچ بھی رنگت سی اور رنگت یارو رب دی سی. وہ پاک نبی دی چاہت سی. وہ لوکاں دا ایک مان بنے, دکھاں دا سامان بنے. ولیاں دی او محفل سی, او اج بھی سی او کل بھی سی. ہن لبنا انہاں یاراں نو جے یار بھی سن تے پیار بھی سن. ہاتھ وچ ہاتھ پا کے ہن دلاں دے بغض لا کے ہن لوکاں نو سمجھا کے ہن سب نو ہن ایک کرنا ہے. ہن ہور بھی چنگا ہونا ہے. یاراں نو ہن رلنا ہے, سب نو ہن ایک کرنا ہے. تو یہ نظم تھی جو پہلا اس کا تھا نا, جو کدے کھو بھی ٹر کے آؤندے نے جے پیاس لگے جد لوکاں نو. کبھی کنویں بھی چل کے آتے ہیں پیاسے کے پاس. تو وہ شعر بدلا, ہن کھو بھی ٹر کے آؤندے نے جے پیاس لگے جد لوکاں نو. اگر آپ کی پیار کی شدت اتنی ہوئی نا تو کنواں بھی آپ کے پاس چل کے آئے گا جیسے آب زمزم رواں ہوا. اس کو مینیفیسٹیشن بھی کہتے ہیں انگریزی میں. بالکل بالکل, آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ دیکھتے ہیں. ہمیں سوچ سے ڈر لگنا شروع ہو گیا. ہمیں سوچنے سے ڈر لگتا ہے. ہم پانے کی کھوج میں چاہنا بھول گئے ہیں. پرابلم وہیں آئی. پانے کی کھوج میں چاہنا بھول گئے ہیں. بات تو بڑی گہری ہے لیکن یہ سفر بڑا مشکل ہے. کیا ہم بے صبرے ہو گئے ہیں کہ ہم اس پانے کی خواہش ہے اور ہم چاہنا یا چاہے جانا یہ ہماری زندگی سے ایلیمینیٹ ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, خواب اپنا ہوتا ہے اور خواہش دوسروں کی. ہم خواہشات میں پھنس گئے, اسی لیے خود سے دور ہو گئے. ٹرو. ہم اسپریچویلٹی آج کا ہمارا موضوع ہے. روح کیا ہے, مطلب جسم اور روح کی حقیقت. ظاہر ہے آپ کا اپنا ایک تجزیہ ہے, آپ کا اپنا تجربہ ہے. بہت سے لوگ جسم کو ایز اے ہوسٹ باڈی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جو ہے بس روح ہے. What are your thoughts on it? دیکھیں, اگر آپ مجھ سے ہڈی بوٹی کھال اور خون یہ نکال دیں تو پیچھے ایک سر رہ جاتا ہے, ایک ویو. جس طرح مائکرو ویو ہے, جس طرح ایکس رے ہے, ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ایک سر ہے. دل تو ایک آرگن ہے, وہ دھڑکتا ہے ایسی فریکوینسی پہ جس سے وہ ایک ویو کریٹ ہوتی ہے. وہ آپ کی روح ہے. اور خدا ہے کیا, اگر جان جائیں تو وہ خدا ہی نہ ہو. لیکن جو بات ذہن بتاتا ہے, جو مجھے سمجھ آئی, وہ یہ آئی کہ ہر چیز جس میں موومنٹ ہے that creates a wave, that creates energy. چاہے وہ سمندر کی گہرائی میں ایک ریت کا تنہ ذرہ ہو, that creates a vibration that has energy. تو جتنے ایسے ذرے ہیں, جتنے ایسے ذرے تھے, جتنے ایسے ذرے آئیں گے اس کائنات کے, اور اس جیسی جتنی کائنات ہیں ان سب کے, ان سب کو جوڑ لو نا تو خدا بن جائے. اور میں اس اتنی بڑی طاقت کا ایک وہ امپورٹنٹ حصہ ہوں, اور آپ سب بھی, کہ اس کے بغیر خدا کی یہ کہانی نامکمل تھی. تو یہ آپ سب کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے کہ کوئی بھی ہو, خدا نے کوئی بھی چھوٹا نہیں بنایا. یہ ہم پہ ہم کتنے بڑے ہو جائیں, تو جتنا بڑا مقصد آپ کا ہو. پھر اپنی پہچان کیسے ہو؟ اپنی پہچان پہلے تو پتہ کریں کہ دل کیا کہہ رہے اور دماغ کیا بول رہا ہے. ہمیں تو اسی میں سمجھ نہیں آتا, ہمیں یہی نہیں پتہ لگتا ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے. تو ہمارے لیے یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہونا نہیں چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں. دیکھیں, دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دوسرا ہی آپ کو بتائے آپ کتنے اچھے, کتنے دلیر, کتنے بزدل, کتنے دوست, کتنے دشمن ہیں.
प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही दूसरा हमारे सामने आता है तो हमारी नजर दूसरे पे पड़ जाती है, खुद से उठ जाती है। मैं आपको देख रहा हूं ना, मुझे मैं नजर नहीं आ रहा। दूसरा आपको खुद पे नजर डालने के लिए आता है। जब दूसरे पे नजर पड़ गई तो खुद को भूल गए ना। तो दूसरा इसलिए है ताकि आप बेहतर से बेहतरीन हो जाएं। आजकल एक ट्रेंड है, अब किसी से पूछें, बहुत से अदाकार अदाकाराएं इंटरव्यू में पूछते हैं, जब उनसे रिलीजन के बारे में बात होती है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं वी आर वेरी स्पिरिचुअल। ये टर्म नहीं मुझे समझ आई आज तक। व्हाट डू यू मीन? डू यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, या फिर व्हेन समबडी सेज आई एम वेरी स्पिरिचुअल, इससे क्या मानी अखज़ करें हम? देखें, सभी स्पिरिचुअल हैं, सबको खुदा ने बनाया, ना कोई हैंडमेड है, ना कोई मैन मेड है, ना कोई मेड इन चाइना है। तो खुदा ने बनाया ना, वो एक स्पिरिट है, तो वो तो हर एक के अंदर है। तो हर एक में उसको आप जानेंगे, उसको जानना कि आप हैं कौन, आपका मकसद हयात क्या है। इसीलिए आपको पूरी जिंदगी खुदा ने दी ताकि आप वो जान सकें खुद को तमाम के होते हुए। इसकी एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी हमें मिल गई। इसकी सारी चीजें हुजूर सल्लम हमें सब कुछ कंप्लीट बता के चले गए कि भाई तुम लोग कौन हो, तुमने क्या करना है और इसके मामलात किस तरह होने। हाउ टू कनेक्ट विद दैट, वो कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करें हम? वो कनेक्शन इस तरह एस्टैब्लिश करें, आपको पता लगना चाहिए कि दिल कहाँ धड़कता है और दिमाग कहाँ चलता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग दिल के सवाल दिमाग से करते हैं और दिमाग को दिल की तरफ रुझावर करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता। दिल तो एक ही बात कहता है, दिल तो कहता है वो अच्छी लग रही, दिमाग कहता है उसको शौहर मारेगा। तो जाने दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या बता रहा है। ये अभी उस उम्र में है कि भाई का डर है, शौहर वाली स्टेज आपकी है। तो मैं जनरली यही कह रहा हूं कि हम लोगों को हमेशा उस चीज से डराया गया जो कि थी ही नहीं, जो कि सच ही नहीं था। हम तो हमेशा झूठ से डरे ना, चाहे वो काली माई हो, चाहे वो काले बाबा हो, चाहे वो जहन्नुम हो। खुदा की पनाह हमें तो खुदा तक से डरा दिए। मैं हमेशा कहता हूँ जिससे डर लगता है उससे इंसान दूर ही रहता है। तो जब पता लगा कि हम खुदा से डर रहे थे तो हम खुद से दूर हो गए, और खुद से दूर खुदा से दूर। मगर खुदा की सिफतें तो बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। बिल्कुल। ज्यादातर अगर आप नाम देख लें, हर नाम, आप ही की गुफ्तगू में सुन रहा था कि आपने कहा हर नाम एक मोजज़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। सो हम उस डर को कैसे ओवरकम करें? प्यार से। हर चीज की बुनियाद प्यार है। डर क्यों लगता है? प्यार की वजह से लगता है ना। जान प्यारी है तभी तो मरने का डर है। तो सिर्फ प्यार से। नफरत भी कोई कर रहे ना तो उसके लिए बहुत सारा प्यार दरकार है। याद रखें, जिससे नफरत करते हैं उसको कभी टूट के चाहा होगा, जो उसने तोड़ दिया तो दिल दर्द किया। वाह। अच्छा, ये सारे नौजवान हैं और ये उस उम्र में है जब दिल टूटता भी बहुत है। वी आर राइट। सो हाउ टू ओवरकम हार्ट ब्रेक एंड मूव ऑन इन लाइफ? If you overcome heartbreak, you'll get a headache. भाई दिल है, टूटेगा, टूटना है। वो दिल ही क्या जो टूटे ना। तो उसको कैसे जिंदगी में प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करें फिर? देखो बात सुनो, ये बहुत खूबसूरत गम है। अगर आपका महबूब आपसे दूर हो और आपको याद ना आए तो आपको महबूब ही कैसा? ये तो गम पाना है और ये गम जीना है। ये ना हो, मैं अक्सर यही बोलता हूं कि अगर मुझे कोई याद ना करे ना तो मैं मर जाऊं। कोई मुझे याद ना करे, सोचो, खास तौर पे मेरा प्यार मुझे याद ना करे तो मैं मर जाऊं। ये देखो कितने प्यारे हैं। दुनिया के बहुत सारे क्रिएटिव प्रोसेसेस की इब्तिदा भी दिल टूटना होता है। लेकिन मैं बताऊं क्या, और अगर मैं किसी को याद ना करूं ना तो मैं खुद को मार लूं। तो मैं क्यों हूं फिर? अगर मुझे किसी की सुबह उठूं किसी की याद ना आए, मुझे अपनी माँ याद ना आए, मुझे अपना दादा याद ना आए, मुझे अपना मुल्क याद ना आए, मुझे मेरा प्यार याद ना आए, तो फिर मैं क्यों हूं? तो याद करो, जो हैं उनको याद करो और जो नहीं हैं उनको भी याद करो। जैसे ही उनको याद करोगे ना तुम्हें उनकी खुशबू आएगी। और दिल से क्या आवाज आएगी? अशआर की सूरत में बताएं हमें कुछ प्लीज। मेरे दिल दे टुकड़े हजार थे,
सराइकी भी क्या ज़बान है। और सखर वो जगह है जो पूरे पाकिस्तान के सारे तकरीबन सारे सूबों को सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के सारे सूबों का जोड़ है, निचोड़ है। सराइकी भी यहाँ हैं, बलोच भी यहाँ हैं, सिंधी भी यहाँ हैं, उर्दू पंजाब के लोग भी यहाँ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो यहाँ पठान है जिनका सूबा लगता ही नहीं है। मेरे दिल के टुकड़े हजार थे, मेरे दिल के टुकड़े हजार थे, कुछ चुन गिदे कुछ गार थे, कुछ चुन लिए कुछ रह गए, कुछ थिन वडे कुछ ना वधे, कुछ थे बड़े कुछ ना बढ़े, लतड़ीज गिन ताहबार थे, रौंदे गए या तह लगे, ताहबार टोटियां दी खाक थई, जो पिस गए वो खाक थे, खाक उठेंदी खुदा डु गई है, वो खाक उठकर खुदा से कहती, खुदा दा कूंडा लहेंदी पई है, खुदा का दर खटखटा के कहती, मैं आप सुनिया खड़कार थे, खुद सुना खटखटाना उसका, वत खाक को खाकी खुदा, अब खाक को तू खुद बता, तिखी न थी मिठी अला, गुरूर मत करना धीमी रहना, कल शाम थी दिलदार हा, आज क्यों मुखालिफ यार थे, मेरे दिल दे टुकड़े हजार थे। ऐसे नहीं जाने देंगे, कभी मिल तो तुझको बताएं, वो वाली भी हम सुनेंगे। हाँ, ऐसे नहीं जाने देंगे। हाँ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही नियत है। देखो अपनी नियतें अच्छी करो, जैसी तुम्हारी नियत होगी ना वैसी तुम्हारी सोच होगी, और जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसी तुम्हारी जिंदगी होगी। तो अपनी नियतों को साफ रखो, जो तुम्हारे दुश्मन भी हो ना उनके बारे में भी अच्छा गुमान करना शुरू करो, वो खुद ही तुम्हारे लिए अच्छे हो जाएंगे, या तुमसे इतने खौफजदा हो जाएंगे कि तुम्हारे बारे में बुरा सोचने से डरेंगे। एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई, मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था, मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी, मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान था, मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था खुदा था वो, मेरी सोच नहीं थी खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया मुझे जान दी, वो जुबान जिसे न चला सकें, वही दिल जिसे न लगा सकें, वही जान जिसे न मना सकें, कभी मिल तो तुझको बताए हम, कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाए हम, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं, कभी गिर भी जाएंगे गम न कर, हम मिल भी जाएंगे गम न कर, तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, YBQ for all of you. थैंक यू, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सखर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे फूल, ढेरों दुआएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, जय सिंध।